बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आपणकर जदि कुंभ राशि होता है तो भिडियोटी को थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चय देखंतु, कारण आपणक पई एही भिडियोटी बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। आपणक जीवन रे सबुबेले दुख टेंशन काहेकि रहुछि? आपणक सर्वदा आर्थिक समस्या देकी काहेकि गति करबाकू पडुछि? आपणक परिवार रे सुख शांति रहुनाही। आपण आशा करुथिबा कार्य रे आपणको सफलता मिली पारुनाही। तेबे एही सब समस्या आपणक सहित काहेकि हेउछि? आपणकर एपरि केउ भूल रहिछि जेउ भूल पाई ही आपणको ए सब कष्ट मिलुछि? आपणक जीवन रे आपणको एते दुख काहेकि मिलुछि? तेबे आपणक प्रश्नर उत्तर आपणको आजिर एही भिडियो रे निश्चित रूप रे मिलि जिवो। तेबे आसंतु आजिर एही भिडियोटी रे आमे एही विषय रे विस्तार रूप रे आलोचना करिबा। तेबे बंधु माने भिडियोटी रे आगो को बढ़िबा पूर्वरु जदि आपणकर कुंभ राशि होइथाय तो भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि देबे एवं कमेंट बॉक्स रे जय श्री जगन्नाथ निश्चय लिखिबे। तेबे आसंतु जानिबा कुंभ राशि रो व्यक्ति विशेष मानकर केउ भूल पाई सेमानंकु निज जीवन रे एते दुख कष्टर सामना करबाकू पड़िथाय, सबु बेले चिंताग्रस्त रहिबाकू पड़िथाय, आर्थिक समस्या एवं मानसिक अशांति भितरे गति करबाकू पड़िथाय। बंधु माने राशि चक्रर 12टी राशि मध्यरु एकादश राशि हेउछि कुंभ राशि एवं एही राशिर राष्ट्राधिपति हेउछन्ति शनिदेव। कुंभ राशिटी हेउछि वायु तत्वर राशि, अर्थात आपणकर एकादशतम गृहटी हेउछि वायु तत्वर गृह एवं आपणक राशिर चिन्ह हेउछि जणे पुरुष पश्चिम को मुख करी कलसीरु जल ढाळुछि। एहार अर्थ हेउछि आपण हेउछन्ति पूर्ण कलश। आपणक मध्यरे दया क्षमा प्रेम एवं भल पाइबारे परिपूर्ण होई रहिथाय। मात्र एसबु परे मध्य आपणको दुख काहेकि मिलुछि? आपणकर केउ भूल रहिछि जेउ भूल पाई आपण एते कष्ट पाउछन्ति? एही भिडियो रे आमे आपणकर सेही सबु भूल विषय रे आलोचना करिबा जेउ कारणरू आपण दुख पाउछन्ति। आपण जदि एही भूल गुडीकू सुधारि नियंती आपणको भाग्य निश्चित रूप रे बदली जिवो। आपणकर जीवनरू दुख कष्ट दूर होई जिवो। सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि वर्तमान आपण जेउ परिस्थिति रे अछन्ति सेथिरे सुधार आसीबो। पुनर्बार आपणक जीवन को खुशी फेरी आसीबो। आपणक जीवन रे नूतन सूर्योदय हेबो। तेबे सर्वप्रथमे आपण जानिबा उचित जे आपणक राशिर मित्र राशि केउ गुडीक एवं शत्रु राशि केउ गुडीक। कुंभ राशिर मित्र राशि हेउछि वृष, मिथुन, कन्या, तुला एवं मकर राशि। शत्रु राशि हेउछि मेष राशि, कर्कट राशि, सिंह राशि एवं बिछा राशि। तो आपण एही राशिर व्यक्ति विशेष मानक ठारू दूरता रक्षा करिबा पई चेष्टा करंतु, जहा फल रे आपणक जीवन रे चलीथिबा समस्या किछि मात्रा रे कम होई जिवो। कारण शत्रु राशिर व्यक्ति विशेष मानकर गुण चरित्र आपणकर गुण एवं चरित्र ठारू अलगा होइथाय। सेमानकर स्वभाव एवं आपणकर स्वभाव भिन्न होइथाय, जहा फल रे सेमानक सहित आपण अधिक मिसिबा फल रे आपणक जीवन रे समस्या देखा देइथाय। आपणकर पर्सनल लाइफ हेउ किबा प्रोफेशनल लाइफ हेउ, आपणक दैनंदिन जीवन रे आपण एही सबु राशिर व्यक्ति विशेष मानक द्वारा असुविधार सम्मुखीन होइथांती, जहा फल रे आपणकर जीवन दुख रे परिपूर्ण होई जाइथाय। बंधु माने एही राशिर व्यक्ति मानक सहित जदि आपण जगी रखी कार्य करंती तो आपणको आपणक जीवन रे एतेटा समस्या आसीब नाही। कुंभ राशिर व्यक्ति विशेष मानकर सबुठारु बड़ दुर्बलता हेउछि सेमाने प्रत्येक व्यक्ति को निजर बोली भाबी नेइथांती, अर्थात सेमाने बहुत सरल विश्वासी होइथांती। से सबु व्यक्ति माननकु तांकर निजर मित्र बोली भाबी नेइथांती एवं सेमाने जेउ माननकु सबुठारु अधिक निजर बोली भाबिथांती सेमाननक ठारु ही से अधिक धोखा पाइथांती। प्रायतः कुंभ राशिर व्यक्ति माने निजर बंधु बांधव मानक ठारु एवं सबुठारु निजर भाबुथिबा व्यक्ति मानक ठारु ही अधिक धोखा खाइथिबार देखा जाए। सेथिपाई आपण आखि बुझी समस्तंको उपरे विश्वास करंतु नाही। आखि बुझी समस्तंको निजर मित्र बोली भाबंतु नाही। आपण निज चतुर्पार्श्वरे थिबा लोकमानक प्रति सावधान रहिबा पई चेष्टा करंतु एवं सावधान रहिकी कार्य करंतु, जाके आपणको पाई ही मंगलमय हेबो। तेबे आसंतु जानिबा आपणकर केउ सबु भूल रहिछि जेउ भूल पाई आपण सबु बेले समस्यार सम्मुखीन होइथांती, जेउथि पाई आपणको आज एते दुख मिलुछि। प्रथमे आपण ध्यान रखिबा आवश्यक जे जेउ माने आपणको अधिक मिठा कथा कुहंती
ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ସେମାନେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିପଦରେ ପକାଇ ପାରନ୍ତି। ଅଧିକ ମିଠା କଥା କହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସର୍ବଦା ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମିତ୍ର ବଦଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହୋଇଥାନ୍ତି। କାରଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଦରକାର ଠାରୁ ଅଧିକ ମିଠା କଥା କହିଥାଏ ତା ପଛରେ କିଛି ନା କିଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିଥାଏ। ଆପଣ ବହୁତ ସଚ୍ଚୋଟ ଏବଂ ସରଳ ହୃଦୟର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁ କଥା ଆଦାୟ କରି ନେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ବନାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖଦ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ସବୁ କଥା କହିସାରିବା ପରେ ଅନୁତାପ କରିଥାନ୍ତି, କାହିଁକି ମୁଁ ଏହି କଥା କହୁଥିଲି, ମୋର ଏହି ସବୁ କଥା କହିବାର ନଥିଲା। ଏପରି ଭାବି ଆପଣ ବହୁତ ପଶ୍ଚାତାପ କରିଥାନ୍ତି, ଅନୁତାପ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଥାକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣନ୍ତୁ ନାହିଁ ବା ନିଜ ଦେହକୁ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ। ଯେଉଁ ବି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ କଥା କହିଥାନ୍ତି ତାହା ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମନ୍ତବ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କଥାକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଦୁଃଖୀ ହିଁ ରହିବେ ଏବଂ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଆପଣ ଦିନ ରାତି ଭାବି ବସନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜ ଭିତରେ ଖୁଣକୁ ଖୋଜନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ସବୁବେଳେ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଭିତରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି, ତ ଆପଣ ନିଜ ଭିତରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି ତାକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଭିତରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଟନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ କିଛି ନା କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଅଛି, ତ ଆପଣ ସେହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାକୁ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିବା ଉଚିତ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ନା କିଛି କମି, କିଛି ନା କିଛି ଦୁର୍ବଳତା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ରହିଥାଏ। ତ ଆପଣ ନିଜର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଜଣାଇବାକୁ କେବେ ବି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣ ଯଦି ନିଜର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତି ତ ନିହାତି ଭାବରେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତାର ଫାଇଦା ଉଠାଇବେ। ତ ଆପଣ ନିଜର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ସବୁବେଳେ ସିକ୍ରେଟ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯାହା ସବୁ ସିକ୍ରେଟ୍ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ସିକ୍ରେଟ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ତାହା ସିକ୍ରେଟ୍ ହୋଇଥାଏ ନା। ଆପଣ ଯଦି ତାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ କୁହନ୍ତି ତାହା ସିକ୍ରେଟ୍ କିପରି ରହିବ? ତା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ହିଁ କ୍ଷତି ହେବ, କାରଣ ଆପଣ ଯଦି ନିଜର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଅନ୍ୟକୁ ଜଣାନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସେ ତ ଆପଣଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତାର ଫାଇଦା ହିଁ ଉଠାଇବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ମିଳିବ, ଆପଣ ଦୁଃଖ ପାଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ସବୁ କଥାକୁ ଦେହକୁ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜର ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ବିବେକକୁ ଯାହା ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି, ଆପଣ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ନିଜର ଗୁରୁଜନ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ବାପା ମା କିମ୍ବା ଯଦି ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ନେଇକି କାମ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ବାହାର ଲୋକ, ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ସବୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣ ଅସୁବିଧାରେ ହିଁ ପଡ଼ିବେ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତିତ ରହିଥାନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ନେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ମୋ ଜୀବନରେ ଏହି ଦୁଃଖ କାହିଁକି ଆସିଲା, ମୋ ସହିତ ସବୁବେଳେ କାହିଁକି ଏମିତି ହେଉଛି, ଅନ୍ୟାୟରେ ଅଧର୍ମରେ ଚାଲୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଏତେ ଖୁସିରେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କରିଥାନ୍ତି, ଭାଗ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା ବଦଳରେ ଆପଣ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, କାରଣ କେବଳ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦ୍ୱାରା କିଛି ସମାଧାନ ହୋଇନଥାଏ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଅଧିକ ବଢ଼ିଥାଏ। ମାତ୍ର ଆପଣ ଯଦି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯାଇଥାଏ, କାରଣ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଗଲେ ଆପଣ ଆଉ ଦୁଃଖୀ ରହିବେ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଭାଗ୍ୟ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରିବେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି କଥାଟି ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ଜୀବନରେ ସତ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଯେମିତି ହୋଇଥାଏ, ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ ଯେପରି ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେଇଭଳି ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଯେତେ ବଡ଼ ବିପଦରେ ଥିଲେ ବି, ଯେତେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାରେ ଥିଲେ ବି, ଆପଣ ଯଦି ଖୁସି ରହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ନିଜ
ପାଇଁ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବେ ତ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ସ୍ୱପ୍ନଟିକୁ ପୂରଣ କରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସେହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନର ବାଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବେ। ତ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ନିଜ ଭିତରେ ପଜିଟିଭ୍ ଥିଙ୍କିଂ ରଖନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ ଯେମିତି ବି ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଥାଉ ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ନିଜ ଭିତରେ ପଜିଟିଭ୍ ଥିଙ୍କିଂ ରଖନ୍ତୁ। ସେ ସମସ୍ୟାରୁ ଦେଖିବେ ଆପଣ କେମିତି ବାହାରି ଆସିବେ ତାହା ଆପଣ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଯଦି ଆପଣ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ, ଭାଗ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ସାଥ କେବେ ବି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇଯିବ। ତ ଆପଣଙ୍କ ପଜିଟିଭ୍ ଥିଙ୍କିଂ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସକ୍ସେସ୍ର ଚାବିକାଠି ହେବ। ନିଜକୁ ଭଲ ପାଇବା ଶିଖନ୍ତୁ, ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଇବା ଶିଖନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। କାରଣ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଉପରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଦେଖାଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି କାହା ସହିତ ଅଧିକ ମିଶିବେ ତ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର କିଛି ନା କିଛି ଦୁଃଖ, କିଛି ନା କିଛି କମି ବିଷୟରେ କହିବେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ଭଗବାନ ଆମକୁ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ଦୁଃଖ ଏବଂ ସୁଖ ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଦୁଃଖ ଭିତରେ ସୁଖ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନେ ସହଜରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ବହୁତ ମେଳାପି ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ଭାବି ନେଇଥାନ୍ତି। ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ସେମାନେ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଉଦାରତା, ଆପଣଙ୍କର ମେଳାପି ଗୁଣ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସରଳତା ସହଜରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିନଥାଏ। କିଏ ଭଲ ଏବଂ କିଏ ଖରାପ ଆପଣ ତାହା ସହଜରେ ଜାଣିପାରିନଥାନ୍ତି। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ଭାବି ନେଇଥାନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଗୁଣକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲୋକଙ୍କୁ ସରଳତାର ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ମିଠା କଥାରେ ଆପଣ ଭାସି ନ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ଚୁଗୁଲିଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ତ ଯଥାସମ୍ଭବ ଆପଣ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ଅଟନ୍ତି ଶନି, ଯିଏକି କର୍ମଫଳଦାତା ଅଟନ୍ତି, ନ୍ୟାୟଦାତା ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଶନିଦେବଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ସଦାସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିଥାଏ। ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶନିଦେବ ଫଳ ଦେବେ ଏବଂ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଖରାପ ସଙ୍ଗତି ଏବଂ ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ମଦ୍ୟପାନ ଏବଂ ଚୋରି ଏସବୁ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର କୁକାର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳପ୍ରଦ ହେବ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନେ କୌଣସି କଥାକୁ ଗୁପ୍ତ ରଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତୁ ଅଥବା ନାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଖୋଜିଥାନ୍ତି ଯାହା ଆଗରେ ସେମାନେ ନିଜର ସବୁ ମନ କଥା କହିକି ହାଲକା ହୋଇପାରିବେ। ଯେଉଁଟା ସେମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଭୁଲ ହୋଇଥାଏ, ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ହିଁ ସେମାନେ ବହୁତ ଅଧିକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟର ସାମ୍ନା କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ରାଶ୍ୟାଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନି, ଯିଏକି କ୍ଷମା ଅଳ୍ପ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଦଣ୍ଡ ଅଧିକ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଶନିଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ନିଜର କର୍ମକୁ ଠିକ୍ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ନିଜ ଅପେକ୍ଷା ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରିନଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ କାରଣରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ଟଙ୍କାକୁ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ତାହା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଭଲ କଥା ହୋଇଥାଏ, ଅନ୍ୟର ବିପଦରେ ଠିଆ ହେବା ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଠକିକି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଅର୍ଥ ନେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଆପଣ ଯଦି ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଅନୁସାରେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଏହିସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କମ୍ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ରାଶ୍ୟାଧିପତି ଯେହେତୁ ଶନି ଅଟନ୍ତି ତ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଶନି ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ମଧ୍ୟ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଶନିଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଭ ଫଳର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।